ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловатии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Дар студия бо шумо Муинса Атамуллоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъват намудани иҷлосии чоруми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум. мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар асоси нақшаи кории маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент қарор мекунад. якум иҷлосии чоруми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум санаи 3 декабри соли 2020 соати 9 дар бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент даъват карда шавад. дуюм ба рӯзномаи иҷлосии чоруми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шаванд. оид ба фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 ноябри соли 2020 таҳти рақами 60 дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд озод намудани Шафеъён Ислом Зиёзода. оид ба фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 ноябри соли 2020 таҳти рақами 61 дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд таъин намудани Холиқзода Абдухолиқ Санавбар. ҳисоботи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакент оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент дар моҳҳои январ-ноябри соли 2020. тасдиқи бюҷети шаҳри Панҷакент барои соли 2021 ва иҷрои он дар соли 2019. дар бораи муқаррар намудани меъёри андозҳои маҳаллӣ барои соли 2021. дар бораи пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент аз ҳавзаи интихоботии сӯзангарон таҳти рақами 8. дар бораи таъин намудани интихобот ба ивази вакили хориҷшудаи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент. дар бораи ташкили комиссияи шаҳрии интихобот ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр Ҳабибзода гузошта шавад. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. ғолибони озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоббаст аз шаҳри Панҷакент дар даромадгоҳи шаҳр бо тантана пешвоз гирифта шуданд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. дар пойтахти кишварамон аз 7 то 15 декабри соли равон дар китобхонаи миллӣ даври ҷамъбастии озмун барпо шуд ки аз рӯи 5 номинатсия 269 нафар довталаб қувва озмуданд. хушбахтона аз шаҳри Панҷакент 9 нафар иштирокчии даври ҷумҳуриявии озмун ғолибият ба даст оварданд ки ин боиси ифтихори мо панҷакентиён аст. ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоббастро аз назди дарвозаи шаҳр намояндаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент шӯъбаи маориф бо шукӯҳ истиқбол намуданд. аз ғолибияти шогирдони фарзона иҷрокунандаи вазифаи мудири маорифи шаҳри Панҷакент Алишер Мутрибов хело қаноатманд гашта ин фирӯзиро натиҷаи заҳмати омӯзгорону таваҷҷӯҳи волидон донист. бори дигар табруку муборакбод мегӯем ва шуморо айни замон ба ҳамин сарзамини аҷдодию ва сарзамини бостонӣ ба ин диёре ки бузургтарин нобиғаонро рӯи дунё овардааст ба ҳамин сарзамини поки суғдиён ба ин шаҳри Панҷакенти бостонӣ ки аз шаҳри Душанбеи бузург аз пойтахти Тоҷикистон ташриф овардетон хайрамақдам нури дида тоҷи сар мегӯем. ҳамаи шуморо бори дигар ба ин муваффақиятҳо ба ин дастаҳоро табрику муборакбод мегӯям. бошад ки ин иқбол
این فرهمندی این سرفرازی در حیات و روزگار شما بیشتر و بیشتر باشد و من گمان میکنم که امروز از امتحان دانش، از امتحان مهارت، از امتحان فراست و هنر که گذشتید باشد که خداوند اقبال شما را بلند گرداند در این تاجیکستان صلح بنیاد، در این وطنی عزیزی که جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اینقدر شرایط ها، اینقدر کامیابی ها را برای سزاوار شدن، برای ما امکانات ها فراهم آوردن. بلند اقبالی ها و بلند روزی ها نصیب شما باشد. تاجیکستان ما همیشه آباد باشد، همیشه این فضای صلح آمیز جاویدانه باشد. شما را در آینده اطمینان کامل دارم که باز روزگارانی با صفا و باز بلند اقبالی ها و خوشروزی ها در پیش است. باری دیگر مبارک باشد این جایزه، این مکافات ها. سپس غالیبان و پیشوازگیرندگان راه سوی کاخ لایق پیش گرفتند. غالیبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است را در نزد مجمع فرهنگی کاخ لایق معاون رئیس شهر محمد صادق سفرزاده با گروه جوانان فعال دیار پیشواز گرفت. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند در تالار کاخ لایق به شرف 9 غالب آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از شهر و دهات پنجکند چاره‌بینی دانایی فرهنگی برپا گردید. در این چاره‌بینی پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فرهاد رحیمی اشتراک داشت. در طور مجمع ایجادی فرهنگی کاخ لایق شیرالی بخشیده بر روز انرژتیک و جمع آمدی تنتنوی برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش دیگری برنامه. طور زیبا و برهای مجمع ایجادی فرهنگی کاخ لایق شیرالی روز 22 دکبر به اختیار کارمندان جمعیت سهامی شده شبکه برق پنجکند واگذار شده بود و آنها اینجا 84مین سالگرد روز انرژتیک تاجیک را با تنتنه جشن گرفتند. در جامعه تنتنوی اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق سخن گفته. نخست پیام تبریکی رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده را به مناسبت روز انرژتیک قرائت کرد. در ادامه سخنرانی خالقزاده عبدالخالق بخشیان را از نام راهبریت مقامات اجرا حاکم دولت شهر شادباش گفته. همزمان اوید به تشکیل و رشد ساحه انرژتیک در جمهوری اندیشه بیان داشت. در جامعه سابقه‌دار ساحه مساقات عزیزوف نیز سخن گفته. سابق همکسبان خود را با عید کسبیشان تبریک و تهنیت گفت. در خاتمه جامعه تنتنوی به گروه کلان کارمندان نشان علاجی برق تاجیک، سپاسنامه‌های شرکت سهامی خالدینگی برق تاجیک، مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوق و شهر پنجکند جمعیت سهامی شده شبکه‌های برق پنجکند سپارده چند نفر با تنتنه به نفقه گسیل کرده شدند. برنامه را ادامه می‌دهیم. با دستگیری سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند محمد مراد سفرов акция اوید به تقسیم نمودن نقاب محافظتی و ورقه های اطلاعاتی دایر به پیشگیری بیماری سرایتی کرونا ویروس تقسیم کرده شد. با ادامه موضوع توجه نمایید. بابت پیشگیری بیماری کووید 19 و در این سمت بردن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی اکسی‌های مختلف به حکم آنانه در آمده است. در همین ردیف با اقدام سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر محمد مراد سفرов به مردم نقاب‌های محافظتی رایگان تقسیم کرده شد. همینجا باید تذکر داد که با وجود آگاه‌کنی‌های چندین کرده حال هم ساکنان زیادند که ماهیت استفاده نقاب‌های محافظتی را صرف نظر می‌نمایند. به این نوارها از نزد مفزع دروازه بخار تا بازاری مرکزی گرفته شده است نگرید و خود قضاوت نماید که به مسئولیتی و بی‌طرفی تا به کجاست. بسیاری از ساکنان شهر و دهات پنجکند شاید فراموش کردند که نقاب محافظتی تنها به خاطر حفظ سلامتی خود آنهاست، نه کسی دیگر. ما درباره تاجران بازار که بعد دیدن نواربرداری بنابر به نقابی کجا روز شدن خود را نمیدانستند چیزی نمیگوییم و این همه را به وجدان خود آنها حواله می نماییم. باید تذکر داد که مراتبه چندم می شود که کارمندان ساحه تندرستی به مردم ورقه های اطلاعاتی و نقاب ها پیشکش می نمایند تا که نفرانی به نقاب احساس نمایند که این چاره‌بینی ها تنها یک هدف دارد،
یعنی پیشگیری بیماری کووید 19. تشویش آور آن چیز بود که در منطقه های علاهده بازار حالت سانیتری مطلقا جوابگو به طلبات روز نبود و این نوارها دلیل فکر ماست. هنگام صحبت ما با بعضی تاجران خواستیم فهمیم که چرا درآمد خوب دارند و ولی نقاب ندارند. چونین پاسخ گرفتیم. چرا نداری؟ یک ماسک نداشتم. در خاتمه تقسیم نقاب‌های محافظتی و ورقه‌های اطلاعاتی یک و یک باره مسئولان بازار به مردم مراجعت کردند. صاحبکاران محترم، از شما احترامانه خواهش می‌نمایم که آیین فرم یگانه، نشانه سرسینگی، رهنما، تازگی بازار و حالت‌های ضد ساختار را در داخل بازار همارزه رعایت نموده از حق‌های کشیده شده مال‌های خود را پیش نگذارید. صاحبکاران محترم، از شما خواهش می‌نمایم که این نقاب و به دستکشی ما رمضان نکنید. حتما نقاب و دستکشی را استفاده برید. شما نقابتون کنید. در اون بانک به ایستادگی تو. یا این سر آدم و نقابتون کنید اکو. شما اقتباس نویسه مالدگی اکو. به نقاب در آمدن من است. گوید به نقاب نمانه تو. کاش که چنین اعلان و طلبات و درخواست‌ها منتظم و در وقت معین صدا می‌دادند تا که تاجران بی‌نقاب و خریداران بی‌حساب که نقاب نداشتند به خلاصه بیایند که مبارزه با کووید 19 کاری نه تنها طبیبان بلکه وظیفه همگان است. گزارش دلشاد حلیم‌وا و اسماعیل جان خاور. با اقدام راهبری تشکیلات شهری پنجکنتی حزب کمونیست 141 سالگی زادروزی ایوسیف استالین قید کرده شد. در اتاق کاری کاتب اولی تشکیلات شهر پنجکنتی حزب کمونیست سرنیسا قربانووا اعضایان بیرو کمونیستان فعال و سابقداران جمع آمده بودند تا که 141 سالگی ایوسیف ویساریان استالین و همزمان 80 سالگی بویمرا شویف یکی از چهره‌های شناخته حزب را تجلیل نمایند. قبل از آغاز چهاربینی اشتراکچیان آن با پای مجسمه ولادیمیر ایلیچ لنین چون نشان احترام به این شخص تاریخی گلچنبر گذاشتند. بعدا در جامعه سرنیسا قربانووا و قربانیان میرزایووا کاتب یکم ولایت سوخته حزب کمونیست سخن گفتند. امروز اعضایان حزب کمونیست تاجیکستان با شکرانه کردن از حسای آسایشته و سیاست خردمندانه مردم پروری اساسدار جمهوری وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که به یک پارچگی جمهوری صلح و وحدت سازندگی و آبادکاری روانه کرده شده در پهلوی مردم شریف تاجیکستان ایستاده بهر آبادی و شکوفانی کشوری عزیزمان سعی و تلاش می‌ورزیم و در آینده نیز در این راستا قدم خواهیم گذاشت. چند مراتب ما در خانه بویمراد شایویچ حضور داشتیم. البته با آثارخانه ولادیمیر ایلیچ لنین و یوسیف ویساریانویچ استالین که آشنا می‌گشتیم و چند مرتبه قریب که همه کاتبان کمیته ناحیه و شهر حزب کمونیست تاجیکستان در ولایت سوخت در خانه آن کس مهمان بودیم. سخنرانی چند نفر دیگر اشتراکچیان جامعه تنظیمی نیز بازگو با فعالیت شایسته خادم دولتی ایوسیف استالین و کمونیست متین سابق کاتب اولی تشکیلات شهر پنجکنتی حزب کمونیست انسان خاکسار و نیکاندیش بویمراد شویف حساب می‌یافت. حضورین گرامی، استادان عزیز، معلمای مهربان، من شما را به شهر استانی پنجکن از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن خوش آمدید میگم و خیر مقدم میگم. استادی گرامی قدر، من شما را از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن با مناسبت 80 سالگی زادروزتان تبریک و تهنیت میگویم. به شما از خداوند متعال خواهانم عمر دراز، تن صحت و خاطر جمع. از نام شاعر گفتنیم خورشید صفت بسا جهانگیر شوید، 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. بار دیگر زادروزتان مبارک باشد استاد عزیز.
баъдан ба Боимурод Шоев сипосномаи тӯҳфаҳои ташкилоти вилоятии суғдии ҳизби коммунист тақдим карда шуд. Боимурод Шоев барои чунин қадршиносӣ изҳори сипос намуд. дар қисмати дигари чорабинӣ осорхонаи Ленин Сталин дар назди ташкилоти шаҳри Панҷакенди ҳизби коммунист бо тантана ва бо иштироки меҳмонон аз ҷумла котиби кумитаи марказии ҳизби коммунисти Тоҷикистон Заррагул Мирасанова ифтитоҳ ёфт. ҳамин тавр 141-солаги зодирӯзи Иосиф Виссарионович Сталин, 80-солаги ходими ҳизби Боимурод Шоев таҷлил ва осорхонаи Ленин Сталини ташкилоти шаҳри Панҷакенди ҳизби коммунист бо тантана кушода шуд. ёдовар мешавем ки барномаи алоҳида аз ин чорабинӣ намоиш дода мешавад. бинандагони гиромӣ ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. нозироти андоз дар шаҳри Панҷакент ба маълумоти соҳибкорон мерасонад ки мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 451 муҳлати пардохти маблағи патент то санаи 5 ҳар моҳ муқаррар шудааст. барои дар муҳлати муқаррар гардида пардохт накардани маблағи патент нисбати шумо мутобиқи талаботи моддаҳои 600 ва 616 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода мешавад. дар сурати машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ бидуни қайд дар мақомоти андоз тибқи талаботи қисми якуми моддаи 617 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи аз 4060 то 4640 сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ татбиқ карда мешавад. таъкид менамоем ки барои ситоидани қарзи андоз нисбати шумо мавод омода намуда барои чораҷӯӣ ба мақомоти дахлдор равона карда мешавад. ба саҳми ҳамаи шаҳрвандон расонида мешавад ки рӯзҳои наздик дар ҳудуди бозорҳо ва марказҳои тиҷоратӣ аз ҷониби нозироти андоз гузарондани корҳои назоратӣ ба нақша гирифта шудааст. бинандагони гиромӣ дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр.